Hello everyone, fresh good morning to all of you. बघा आत्तापर्यंत आपण सर्क्युलर मोशन किंवा रोटेशनल डायनॅमिक्समधील सर्क्युलर मोशनचे काही ॲप्लिकेशन्स बघितले. असंच एक ॲप्लिकेशन आपण बघणार आहोत, कोनिकल पेंड्युलम. आता हे ॲप्लिकेशन बघण्यापूर्वी, सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्हाला एक मी सांगू इच्छिते की तुम्ही हा व्हिडिओ बघून झाल्यानंतर त्याला लाईक करा किंवा लाईक करून शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. इथून पुढं दररोज माझा एक व्हिडिओ तुम्हाला अपलोड केला जाईल आणि तो तुम्हाला बघता यावा म्हणून तुमच्यासाठी ही विशेष सूचना की आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि स्वतः सबस्क्राईब करा. आणि जर काही तुमच्या कमेंट्स असतील तर त्या कमेंट बॉक्समध्ये पास करा की जेणेकरून तुम्हाला पाहिजे ते नॉलेज मी देऊ शकेन. ठीक आहे, आता आपण आपल्या मुद्द्याकडे येऊया. व्हॉट इज कोनिकल पेंड्युलम. आता पेंड्युलम सगळ्यांना माहिती आहे. पेंड्युलम कसा असतो? एक हेवी मास असतं. दॅट मास इज टाईड टू द लॉंग स्ट्रिंग विच इज flexible, massless and inextensible. When this mass attached at this end is oscillates in a single vertical plane, that is to and fro motion, then it is the simple pendulum. Okay, now this simple pendulum, this string and mass is tied here. This simple pendulum, when in this simple pendulum the bob attached at this end is made to revolve in horizontal circles like this. Okay, again and again it will move like this. Then this string traces the cone here, right circular cone at the point of attachment, then it is called as conical pendulum. लक्षात आलं का बघा? If the string revolve in such a way that the string moves along the surface of a right circular cone of vertical axis and the point object performs a uniform horizontal circular motion, such a system is called as conical pendulum. See your figure. This is the simple pendulum and this bob is displaced from mean position and given the horizontal circular path. Then this string traces the cone at this vertex. Then this construction is called as conical pendulum. We have to find out the period of conical pendulum. आपल्याला conical pendulum चा period find out करायचा आहे. बघा, when this bob is at the displaced position B. Okay, when it is here, let us see, this is L0, the length of pendulum, and along this length the tension T0 is acting. So at this point the forces acting on the bob are its weight mg vertically downward like this and tension T0 along the length of the string towards the support. As this is vertical and this T0 is inclined, we have to resolve this T0 into two perpendicular components like this. One vertical and one horizontal. This vertical component is called as T0 cos theta and horizontal component which is directed towards the center is called as T0 sin theta. जो T0 sin theta unbalanced force आहे की जो टुवर्ड्स द सेंटर ॲक्ट होतो, तो काय प्रोव्हाइड करतो? सेंट्रिपिटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वेअर. आणि T0 cos थीटा आणि mg हे दोन्ही एकमेकांना अपोजिटली डायरेक्टेड आहेत, मग ते एकमेकांना बॅलन्स करतात. मग याच्यावरून आपण इक्वेशन कसं तयार करतो बघा. पहिलं इक्वेशन तयार होतं T0 cos थीटा इज इक्वल टू mg अँड अनदर इक्वेशन इज सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू T0 sin theta which is equal to mr ओमेगा स्क्वेअर. आपल्याला माहिती आहे सेंट्रिपिटल फोर्स कसा लिहिला जातो? mr ओमेगा स्क्वेअर. नाउ डिवायडिंग इक्वेशन 2 बाय 1. हा जो इक्वेशन 2 आहे त्याला 1 ने आपण डिवाइड करूया. इथं थोडी मिस्टेक झालेली आहे, आपण करेक्ट करूयात. डिवाइड केल्यानंतर काय येईल तुम्हाला? T0 sin theta अपॉन cos theta. दिस इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वेअर डिवायडेड बाय mg. काय आलं बघा? T0 sin theta अपॉन T cos theta इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वेअर mg. आता इथं काय होईल? m being same will get cancel, T0 will get cancel and what we will get is omega square is equal to g sin theta upon r cos theta. But as seen from this figure, this is L, this is radius of circular path and it is the facing side of this angle theta. So this is L sin theta. This radius is L sin theta. So we have substituted here r is equal to L sin theta.
So what becomes omega square is equal to g sin theta as it is. R is replaced by L sin theta into cos theta. This sin theta gets cancelled. So omega square is g upon L cos theta. लक्षात येते सगळ्यांच्या. आपण r ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली L cos sin theta. ती इथं r इथं सबस्टिट्यूट केली. sin theta सेम असल्यामुळे कॅन्सल झालं. मग ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू काय राहिलं g upon L cos theta. So omega is angular velocity. It is given by 2 pi by t, where t is periodic time. So it is the under root g upon L cos of theta. From this equation you can write t is equal to 2 pi under root g upon L cos theta. Sorry, one mistake is again made here. It is L cos theta upon g. Make correction in your notes. T is equal to 2 pi under root L cos theta upon g. This is not here. It should be like L cos theta upon g. Okay. From this equation you can calculate the frequency of the pendulum. From periodic time you can obtain the frequency, because frequency is the reciprocal of period. काय आहे frequency? काय आहे पिरियडचा reciprocal आहे. म्हणजे 1/t is equal to 1/2 pi under root gl upon cos theta. इथं पिरियड काय येईल बघा, t इथं जाईल 2 pi under root L cos theta g upon r आला. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी 1/t काय येईल 1/2 pi under root g upon L cos theta. इथपर्यंत आपण हे कोनिकल पेंड्युलमचं बघितलं. तुम्हाला क्वेश्चन कसा विचारला जाईल एक्झाममध्ये, ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर द पिरियड ऑफ कोनिकल पेंड्युलम किंवा फ्रिक्वेन्सी ऑफ कोनिकल पेंड्युलम. आता हे इक्वेशन जर बघितलं तुम्ही पिरियडचं, टी इज इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट एल कॉस थिटा अपॉन जी. या इक्वेशनमध्ये कुठंही पेंड्युलमच्या मासचा उल्लेख केलेला नाही. सो दिस पिरियड इज इंडिपेंडंट ऑफ द मास ऑफ द पेंड्युलम. मग तुम्हाला असा प्रश्न विचारला जाईल की शो दॅट पिरियड ऑफ कोनिकल पेंड्युलम इज इंडिपेंडंट ऑफ द मास. गोंधळून जायचं काही कारण नाही, हेच इक्वेशन लिहायचं, फक्त शेवटी कन्क्लुजन लिहायचं की दिस इक्वेशन डज नॉट कंटेन्स मास, सो इट इज इंडिपेंडंट ऑफ द मास. ओके. आता आपण आणखीन एक बघूयात नवीन ॲप्लिकेशन, विट इज व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. आता ॲज द नेम सजेस्ट, तुम्हाला माहिती आहे व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय असेल, तर एखादी बॉडी अशी व्हर्टिकल सर्क्युलरमध्ये रिव्हॉल्व होत असेल त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहात, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. आता कोनिकल पेंड्युलममध्ये तुमचा पेंड्युलम हॉरिझॉन्टल सर्कलमध्ये असा मूव्ह होत होता. आता तुमचा जो बॉब आहे तो जर तुम्ही असा व्हर्टिकल सर्कलमध्ये रिव्हॉल्व करायला लागलात तर तो काय होईल, तुमचा व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन होईल. बरोबर. आता इथं तसंच दिलं आहे बघा, कन्सिडर अ बॉब टाईड टू वेटलेस massless, inextensible and flexible string is whirled in vertical circle so that bob performs vertical circular motion. बघा लक्षात येते सगळ्यांच्या. आता ज्या वेळेला तुमचा बॉब व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये असेल त्यावेळेला त्या बॉबवर ॲक्ट होणारे फोर्सेस कुठले असतील, तर एक त्याचं वेट mg विच इज ऑलवेज ॲक्टिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड्स. का बरं व्हर्टिकली डाऊनवर्ड्स ॲक्ट होतं, कारण ग्रॅव्हिटेशनल पूल आहे आणि ग्रॅव्हिटेशनल पूल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो mg विल ॲक्ट एव्हरी पॉईंट इन व्हर्टिकल डाऊनवर्ड डिरेक्शन. And next is force due to tension along the string towards the center. तुमची ही व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन आहे, कुठेही जरी असला तरी सेंट्रिपिटल फोर्स कसा असेल, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर असेल. आणि ह्या दोन रिझल्टंट फोर्समुळं काय होणार आहे, द रिझल्टंट ऑफ दीज टू फोर्सेस इज डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ओनली वेन द बॉब इज ॲट हायेस्ट अँड लोवेस्ट पोझिशन. ज्या वेळेला तुमचा बॉब हायेस्ट किंवा लोवेस्ट पोझिशनला असेल त्यावेळेला या दोन्ही रिझल्टंट फोर्सचा रिझल्टंट कुठं असणार आहे, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. आणि मग इतर ठिकाणी काय असेल, मग हायेस्ट आणि लोवेस्टला डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर असेल. मग तुमचा जर इथं कुठेही असेल व्हर्टिकल पाथवरती तर मग काय असेल, तर काय होईल, तो रिझल्टंट फोर्स हा कसा असतो, टँजेन्शियल टू द सर्क्युलर पाथ. तो फोर्स कसा असेल, आता इथं सर्क्युलर पाथ आहे तर टँजेन्शियल टू द सर्क्युलर पाथ, या बाजूला असेल तर टँजेन्शियल टू द सर्क्युलर पाथ. आणि मग त्याच्यामुळं काय होतं, दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड. बघा तुमचा MCQ इथं तयार होतोय
की वर्टिकल सर्क्युलरमध्ये ॲट एनी अदर पोझिशन व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. तर काय तुम्ही तिथे लिहिणार आहेत, द रिझल्टंट ट्रान्जेन्शियल फोर्स सर्क्युलर पाथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड. व्हॉट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्पीड इन वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. तर तिथं तुम्ही काय लिहिणार आहात, टँजेन्शियल फोर्स किंवा रिझल्टंट फोर्स ऑफ द वेट अँड टेन्शन ऑफ द स्ट्रिंग, असं काही तुम्हाला ऑप्शन असू शकतं. असं वाचता वाचता आपल्याला MCQ सुचत जातात. मग आता आपण ॲट द टॉप पोझिशन रिझोल्युशन कसं असेल बघूया. तिथं तुम्हाला दाखवलं आहे बघा, हे पार्टिकल असं व्हर्टिकल सर्क्युलर पाथमध्ये मूव्ह होत आहे. हायेस्ट पोझिशनला आपण आता बघतोय ॲट द टॉप पोझिशन. या पोझिशनला तुमचं पार्टिकल आहे, त्याचं वेट mg व्हर्टिकली डाऊनवर आणि टेन्शनसुद्धा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. सो बोथ आर ॲक्टिंग इन द सेम डिरेक्शन अँड प्रोव्हाइडिंग द सेंट्रिपिटल फोर्स. मग आपल्याला सेंट्रिपिटल फोर्स माहिती आहे, mv²/r. Suppose at this point velocity is va. What is the velocity is va. So you can write this mg and ta both are directed in the same direction. सॉरी, दोन्ही एकाच डिरेक्शनला आहेत. मग आपण इक्वेशन कसं तयार करणार, mg + ta इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स इज mva²/r. ओके, हे इक्वेशन तयार झालं. मग याच्यानंतर इफ आर इज द रेडियस ऑफ सर्क्युलर पाथ, हा आर काय आहे, तुमचा रेडियस ऑफ सर्क्युलर पाथ. फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड ॲट धिस पॉइंट टेन्शन इज इक्वल टू 0. काय होणार आहे, मिनिमम स्पीडला टेन्शन काय असेल, 0 असेल. त्यापेक्षा जर टेन्शन जास्त असेल तर तुमचा स्ट्रिंग काय होणार, सर्क्युलर पाथमध्ये न जाता सेंटरकडे ओढला जाईल. म्हणून तिथे टेन्शन काय झालं पाहिजे, 0 बनायला पाहिजे. मग हे जर टेन्शन या इक्वेशनमध्ये 0 झालं तर तुमचं इक्वेशन काय राहतं, mg इज इक्वल टू mva²/r. सॉरी, हा m कॅन्सल झाला. मग g इज इक्वल टू काय राहणार, va²/r. म्हणजे va² इज इक्वल टू r इंटू g. सो यू गेट द व्हेलॉसिटी ॲट हायेस्ट पॉईंट ॲज va इज इक्वल टू √rg. बघा क्वेश्चन असणार आहे, ऑब्टेन द व्हेलॉसिटी ॲट हायेस्ट पॉईंट. किती सोपं आहे बघा. तुम्ही फिगर ड्रॉ केली की तुम्हाला सगळं लिहिता येणार आहे. तुमचं वेट डाऊनवर्ड डिरेक्शनला आहे, टेन्शन डायरेक्ट डाऊनवर्ड डिरेक्शनला आहेत, दोन्ही एकाच डिरेक्शनला आहेत. सो यू विल ॲड इट mg + ta अँड ॲडिशन ऑफ बोथ विल बी प्रोव्हाइडिंग सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज mv²/r. So at point A velocity is va, so subscript is added here and simplifying you will get ma is equal to √rg. Sorry, va is equal to √rg. Now let's move to the second point at lowest position B. परत आपण फिगरकडे जाऊयात. हा B पॉईंटला तुमचा हा पार्टिकल इथून इथे आला. इथे आल्यानंतर तुमचं वेट व्हर्टिकली डाऊनवर्डच असणार आहे, पण टेन्शन टुवर्ड्स द सेंटर म्हणजे कुठं आहे, अपवर्ड डिरेक्शनला आहे. कुठं आहे, अपवर्ड डिरेक्शनला. मग आता इथं ह्या दोन्हीचं काय करावं लागणार आहे, आपल्याला अपोजिट डिरेक्शनला असल्यामुळं सबट्रॅक्शन करावं लागेल. एक्झॅक्टली. मग आता बघा आपण काय करतोय, TB - mg. आता टेन्शन का जास्त असणार आहे, टेन्शन जर कमी असेल तर डाऊनवर्ड पूल तुम्हाला बॉलला खाली घेईल आणि तुमचं सर्क्युलर पाथ ब्रेक होईल. टेन्शन जास्त असल्याशिवाय तुमची बॉडी वरच्या दिशेला सर्क्युलर पाथमध्ये ओढली जाणार नाही. म्हणून आपण इथं TB - mg घेतो. काय घेतो, TB - mg. अँड दिस विल प्रोव्हाइड यू द सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज mv²/r. मग समजा तुमच्या लोवेस्ट पॉईंट बीला तुम्ही वेलॉसिटी vb कन्सिडर केलीत तर तुमचं इक्वेशन काय होणार, TB - mg इज इक्वल टू vb²/r. ओके. नाव फ्रॉम point A to B, from A to B the vertical displacement is r plus r, that is 2r. So its gravitational potential is changed through the distance 2r and that is converted into kinetic energy. इथं जाऊन जे पोटेन्शियल असेल ते इथपर्यंत येताना कायनेटिक एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होतं. मग आपण इक्वेशन काय करू शकतो बघा, की चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन कायनेटिक एनर्जी. बघा लक्षात येत आहे का, परत एकदा जेव्हा तुमचं ऑब्जेक्ट A पासून V पर्यंत येतं त्यावेळेला तो हे R आणि हे R असं व्हर्टिकली 2r डिस्टन्समधून डिस्प्लेस होतं.
एखादा ऑब्जेक्ट जेव्हा सपोज इथं पोटेन्शियल एनर्जी 0 आहे, इथून तो ए पॉईंटला जातो तेव्हा त्याची पोटेन्शियल एनर्जी 2r डिस्टन्समधून इन्क्रीज होते, म्हणजे mg इंटू 2rने इन्क्रीज झाली. इथून खाली आला की ती डिक्रीज झाली. मग हा जो चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी आहे तो कशात कन्वर्ट होणार? कायनेटिक एनर्जीमध्ये, म्हणून त्याला स्पीड मिळणार. मग तुमचं इक्वेशन काय तयार होतं? चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन कायनेटिक एनर्जी. मग आता बघा, चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी इज mg इंटू 2r, mg इंटू 2r. आणि चेंज इन कायनेटिक एनर्जी काय असेल? तर कायनेटिक एनर्जी ॲट बी मायनस कायनेटिक एनर्जी ॲट ए. ऑब्वियसली डाऊनवर्ड पोझिशनला व्हेलॉसिटी जास्त असते म्हणून कायनेटिक एनर्जी तिथं जास्त असणार आहे. म्हणून अगोदर आपण 1/2 mv², कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आपण शिकलोय, 1/2 mv². मग इथे 1/2 mvb² मायनस 1/2 mva². आता इथे काय होईल? प्रत्येक टर्म इज मल्टिप्लाइड बाय m, so this m will get cancelled. Now these two same in the denominator will get multiplied here, so you will get 4rg. And what will remain here? vb² minus va². काय इक्वेशन मिळालं? vb² minus va is equal to 4rg. आता हा जो va² आहे त्याची व्हॅल्यू आपण मगाशी काढली rg. इथं जर तुम्ही rg घातली, सबस्टिट्यूट केली, तर ही मायनस इकडे आल्यावर प्लस होणार. अँड व्हॉट यू विल गेट इज v मिनिमम इज इक्वल टू √5rg और vb² इज इक्वल टू 5rg. याचबरोबर आणखीन एक गोष्ट आपल्याला करता येईल, सबस्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3. कशासाठी? आपल्याला टेन्शन डिफरन्स काढायचं आहे. तुमचं इक्वेशन 3 आहे TB मायनस mg इज इक्वल टू mvb² अपॉन r. आणि इक्वेशन फर्स्ट आहे mg मायनस प्लस TA इज इक्वल टू mva² अपॉन r. या इक्वेशनमधून थर्ड इक्वेशन सबट्रॅक्ट केलं की तुमचं काय, तुम्हाला काय मिळतं आहे बघा, TB मायनस TA मायनस 2mg इज इक्वल टू m अपॉन r इंटू ब्रॅकेट vb² मायनस va². आता हे इक्वेशन पुन्हा सिम्प्लिफाय केलं. vb² ची व्हॅल्यू 5rg घातली, सबस्टिट्यूट केली, va² ची व्हॅल्यू rg सबस्टिट्यूट केली, तर 5 मायनस 1 दॅट इज 4rg. r will gets cancel and here m will get here, 2mg plus 4mg will get 6mg. So TB minus TA, that is difference in tension at highest and lowest point तुम्हाला मिळेल 6mg. तुम्हाला दोन इक्वेशन तयार झाले, दोन क्वेश्चन्स तयार झाले की यू कॅन ऑब्टेन द डिफरन्स बिटवीन द टेन्शन ॲट लोवेस्ट अँड highest position. Also you can obtain the maximum velocity at lowest position or minimum velocity at lowest position. Now let us move to the second application, that is sphere of death. आता स्फिअर ऑफ डेथमध्ये काय असतं? तुम्ही बघितलंय सर्कसमध्ये कधी? स्फिअर ऑफ डेथ असा एक जाळीचा गोल असतो, त्याला मृत्यूगोल असं म्हणतो आपण. आणि 1 किंवा 2 किंवा कधी कधी 3 बाईक रायडर त्या स्फिअरमध्ये जातात आणि हळूहळू हळूहळू त्या सर्कलमध्ये मोशन करता करता ते पूर्ण व्हर्टिकल सर्क्युलर पाथमध्ये त्या स्फिअरमध्ये मूव्ह होत असतात. आता हा जो स्फिअर ऑफ डेथची मोशन आहे आणि आपण आता पाहिलेली व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन, हे दोन्ही कसे आहेत? सेम आहेत. फक्त तिथं काय केलं आहे तर व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनमध्ये आपण स्ट्रिंगने बांधलेला असतो, दोऱ्याने आपण काय करतो? टेन्शन प्रोव्हाइड करतो. इथं मात्र टेन्शन कशामुळे प्रोव्हाइड केलं जातं तर नॉर्मल रिॲक्शन ऑफ फोर्स. त्या मृत्यूगोलाच्या सरफेसला जेव्हा तुमची बाईक इन्सिडंट असते त्यावेळेला जो परपेंडिक्युलर नॉर्मल रिॲक्शन फोर्स आहे, दॅट नॉर्मल रिॲक्शन फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर अँड दिस प्रोव्हाइड्स द सेंट्रिपिटल फोर्स नेसेसरी फॉर द मोशन ऑफ द बायकर इन द स्फिअर ऑफ डेथ. ओके, सो last two application we are going to discuss, which is also a simpler one. व्हेइकल ॲट द टॉप ऑफ द कॉन्व्हेक्स ब्रिज. आपण बघतो वेगवेगळ्या डिझाईनचे स्ट्रक्चरचे ब्रिजेस असतात, तसंच हा एक ब्रिज आहे कॉन्व्हेक्स ब्रिज. आणि ह्या कॉन्व्हेक्स ब्रिजवर जेव्हा तुमचं व्हेइकल ॲट द टॉप पोझिशनला असेल त्यावेळेची कंडिशन काय असेल असं तुम्हाला विचारलं आहे. आता तुम्हाला माहीत झालं आहे की कुठलाही ऑब्जेक्ट सरफेसवर असला की त्याच्यावरती दोन फोर्स ॲक्ट होतात, एक व्हर्टिकली डाऊनवर्ड इट्स वेस्ट आणि परपेंडिक्युलर नॉर्मल रिॲक्शन. आता इथं तसंच दाखवलं, ज्यावेळेला व्हेइकल ॲट द टॉपला आहे त्यावेळेला फोर्सेस कोणते कोणते ॲक्ट होत आहेत तर वेट mg व्हर्टिकली डाऊनवर्ड अँड नॉर्मल रिॲक्शन परपेंडिक्युलर टू द रोड सरफेस. अँड दीज टू
Resultant of these two, normal reaction and mg, will provide you the necessary centripetal force. ते तुम्हाला काय प्रोव्हाइड करणार आहे? necessary centripetal force which is vertically downwards if the vehicle is at the uppermost position. हा तुमचा जर फोर्स डाऊनवर्ड डिरेक्शनला नसेल तर तुमचं व्हेकल इथं बाउन्स होईल आणि काय होईल? रोडच्या ऑफसाईडला जाऊन पडू शकतं. So the resultant of this N and mg will provide you the centripetal force which can take the vehicle safely along the curve. ओके, मग तुम्ही mg minus n is equal to तुम्हाला काय मिळणार आहे? mv square upon r. तो सेंट्रिपिटल फोर्स आहे. आता ॲज व्ही इन्क्रीजेस, इथं परत तुम्ही विचार करणार mg मायनस एनच का घेतलं, n मायनस mg का नाही घेतलं? विचार करा बाळांनो, जर n तुमचा mg पेक्षा जास्त असेल तर तुमचं व्हेइकल या रोड सरफेसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये राहील का? नाही राहणार, ते वरती उडेल. म्हणून mg जास्त असणार आणि नॉर्मल रिएक्शन कमी असेल. ओके, so mg minus n is equal to mv square upon r. So as v increases, n increases, तुमची वेलॉसिटी इन्क्रीज झाली की तुमचा डिक्रीज होणार. n नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज होणार, म्हणजे कॉन्टॅक्ट थोडा कमी होतो. n इज इंडिकेशन ऑफ कॉन्टॅक्ट. बघा, n हा काय आहे? इंडिकेशन ऑफ कॉन्टॅक्ट. तुम्ही जर हळूहळू गेला तर तुमचा दाब जास्त पडतो. समजा एखाद्या ठिकाणी तुम्ही असं रोलिंग फिगनं प्रेस करत असलात तर काय होतं? तुम्ही हळूहळू जाता, जास्त दाब द्यायचा असेल, आणि पटकन कमी दाब द्यायचा असेल तर तुम्ही फास्ट करता, बरोबर. मग जर व्ही स्पीड इन्क्रीज झाला तर नॉर्मल रिएक्शन काय होणार? डिक्रीज होणार. सो एन इज द इंडिकेशन ऑफ कॉन्टॅक्ट. दस जस्ट फॉर मेंटेनिंग कॉन्टॅक्ट नॉर्मल रिएक्शन शुड बी इक्वल टू 0. जस्ट कॉन्टॅक्ट करायचा आहे, जास्त कॉन्टॅक्ट करायचा नाही. त्यावेळेला नॉर्मल रिएक्शन काय असेल? 0 असेल. आणि नॉर्मल रिएक्शन जर 0 असेल तर व्ही मॅक्झिमम किती असला पाहिजे तुमचा? √rg. म्हणजे सर्क्युलर मोशनमध्ये टॉप पोझिशनला जो तुमचा स्पीड आहे √rg, तोच इथं कॉन्व्हेक्स ब्रिजला सुद्धा असणार आहे. म्हणजे जेव्हा तुम्ही न्यूमेरिकल सॉल्व करता त्यावेळेला तुम्हाला असं वाटायला नको की कॉन्व्हेक्स ब्रिजचं आहे आणि आपण व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनचं लक्षात ठेवून आलो आहे, मग आता कॉन्व्हेक्स ब्रिजच्या हायर पोझिशनची, टॉप पोझिशनची आपल्याला व्हेलॉसिटी विचारली, कशी काढायची? काहीच घाबरायचं नाही. तो कॉन्व्हेक्स अर्धा जरी दाखवलेला असला असा तरी तो सर्क्युलर पाथमध्येच आहे आणि मग त्याच्या हायेस्ट पोझिशनला त्याची व्हेलॉसिटी काय असणार आहे? √rg असणार आहे. ओके, आता इथपर्यंत आपण आजचं सर्क्युलर डायनॅमिक्सचं, सर्क्युलर मोशनचे ॲप्लिकेशन संपवतोय आणि इथून पुढं आपण रोटेशनल मोशन डिस्कस करणार आहोत. आत्तापर्यंत आपण काय केलं होतं? एक पार्टिकल किंवा एक ऑब्जेक्ट, एक व्हेइकल हे सर्क्युलर पाथमध्ये मूव्ह होतं आहे, मग तो हॉरिझॉन्टल असेल किंवा व्हर्टिकल असेल, हे आपण डिस्कस केलं. आता आपण पुढं बघणार आहोत रोटेशनल मोशन. आता हे रोटेशनल मोशन आपण पुढच्या लेक्चरला बघूयात. त्यापूर्वी तुम्हाला आजचं लेक्चर कसं वाटलं हे कमेंट करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ओके, थँक्यू.